سبسکرائب کریے مفتی عبدالمتین آفیشیل کو لیٹسٹ بیانات اور مسائل کے جوابات کے لیے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان ماہ صیام کی مخصوص عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ نے ماہ مبارک مکمل مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا اور 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ آخری عشرے، تیسرے عشرے کے اعتکاف کی تھی، لہذا علماء کہتے ہیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور علی الکفایہ ہے۔ جس بستی میں مسجد ہو وہاں پر بستی والوں میں سے کم از کم ایک شخص کا اعتکاف میں بیٹھنا، 20ویں روزے کے افطار کے وقت سے لے کر چاند دیکھنے تک بیٹھا رہنا، عید کا چاند دیکھنے تک بیٹھا رہنا، کم از کم ایک شخص کا بیٹھا رہنا ضروری ہے۔ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اخیر عشرے کا۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس جگہ پر، یا پہلے سے نماز کی جگہ طے نہیں ہے تو کوئی کمرہ یا جگہ طے کر کر، حدود طے کر کے اس جگہ میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا موقع ہے اللہ سے لینے کا۔ جب کسی کریم اور سخی کے دروازے پر گداگر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور التجا کرتا رہتا ہے کہ جب تک آپ کچھ نوازیں گے نہیں میں آپ کی دہلیز سے سر نہیں ہٹاؤں گا، تو کتنا ہی سخت دل وہ کیوں نہ ہو اس کا دل پسیج جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ اس کو انعام و اکرام دے کر وہاں سے روانہ کرتا ہے۔ اور اللہ جو اکرم الاکرمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور جن کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، جن کی عطا اور جن کی نعمتوں کا کوئی احصاء اور گنتی نہیں، اگر ہم 10 دن اپنے وقت کے نکال کر مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری جھولیوں کو بھریں گے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات و نوازشات سے ہمیں مشرف فرمائیں گے اور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، سنت اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں رکنے کو، جمے رہنے کو، عبادت کی نیت سے لوگوں سے کٹ کر مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جانا، عبادت کی نیت سے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہو، اور اعتکاف کی حالت میں روزہ بھی ضروری ہے۔ روزہ اگر آدمی نہیں رہے گا تو مسنون اعتکاف ادا نہیں ہو سکتا، اور اعتکاف ہمارا کامل ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 20ویں روزے کا افطار ہم مسجد میں جا کر کر لیں، وہیں افطار ہوگا، افطار سے پہلے پہنچ جائیں، افطار سے ہی ہمارا اگلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا اعتکاف کامل ہو جائے گا۔ اگر ہم لیٹ پہنچے تو ہمارا اعتکاف ناقص ہو جائے گا، نفل ہو جائے گا، سنت اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان جو اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے بیٹھا ہوا ہو، چاہے کھا رہا ہو، ہر وقت عبادت کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، عمل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ بلکہ جو کام اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اگر اعتکاف میں نہ رہتا تو کر سکتا تھا، ان عبادتوں کا ثواب بھی انشاءاللہ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ لہذا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ سب اعتکاف کا ارادہ کریں، یا کم از کم ہماری مسجد کو ویران نہ کریں، ہم اپنے گھروں کو ویران نہ کریں، ضرور اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے چند مسائل ہیں وہ بھی سنتے چلیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، وقت سے پہلے مسجد پہنچ جانا۔ اگر وقت گزرنے کے بعد ہم پہنچیں گے، افطار کر کے کھا پی کے عشاء میں پہنچیں گے تو ہمارا نفل اعتکاف ہو جائے گا، سنت اعتکاف نہیں ہو سکے گا، کیونکہ افطار سے ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اگلے دن کا، اس دن 20ویں روزے کا سورج غروب ہوا، اگلا 21واں روز رمضان کی 21 تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کہتے ہیں ما وضع للسجود کو، جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دی گئی وہ مسجد ہے، وضو خانہ مسجد نہیں ہے، چپل خانہ، چپل چھوڑنے کی جو جگہ رہتی ہے وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد میں اگر صحن ہے کسی مصلحت کی وجہ سے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسجد کی مصلحت کے لیے ہے، مسجد کے کام کے لیے ہے، لیکن مسجد نہیں ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والے کو چاہیے اسی جگہ میں رہے جو جگہ نماز کے لیے خاص ہے۔
जो जगह वजू खाना है या बाथरूम है, ऐसे ही खुली जगह है, वहां पर बिला जरूरत अगर इंसान जाएगा तो एहतिकाफ टूट जाएगा। जरूरत क्या है? पेशाब पाखाने की जरूरत है, वजू टूट गया वजू की जरूरत है, गुस्ल टूट गया तो गुस्ल की जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। और अगर जो है खाने पीने का मसला है, कोई लाके देने वाला मौजूद नहीं है, तो उसके बकदर खाना खाने के लिए घर को जाकर आ सकते हैं। और अगर कोई लाके देने का मौजूद है और सहूलत आपके पास मौजूद है, जैसे कि आजकल तो जो है तांडोर मार्ट भी आ गया, फोन में आप जो है ऑर्डर करें तो वो लाके खाना दे देते हैं। ऐसी कोई शक्ल मौजूद है कि आपका खाना मस्जिद पहुंच सकता है, तो बाहर जाने की इजाजत नहीं। मजबूर है, खाना नहीं आ सकता, कोई लाके देने वाला नहीं है, बकदर जरूरत घर जाके खाना खा के वापस आ सकते हैं। लेकिन अब तो ऐसी सूरत मुश्किल से ही कहीं ऐसा होगा, वरना तो हर जगह सहूलतें मौजूद। तीसरा मसला यह है कि मस्जिद में हम जब बैठे तो हमारा वक्त अल्लाह के घर में गुजर रहा है, इसका ख्याल हमेशा रहे। फोन में वक्त जाया करना, रील्स देखना या गपशप करना, गीबत करना, इधर उधर की बातें करना, इससे नूर एहतिकाफ खत्म हो जाता। एहतिकाफ टूटता तो नहीं, लेकिन एहतिकाफ का जो नूर है वो खत्म हो जाता है, उसकी जो है बरकतें खत्म हो जाती। लिहाजा जब तक वहां बैठे या तो इबादत करे या सो जाए, आराम करे या जिक्र और तस्बीह करे, लेकिन बेकार की गुफ्तगू में ना लगे। हाँ, बकदर जरूरत काम कर सकते हैं, मस्जिद की कोई खिदमत है तो मस्जिद के अंदर रहते हुए वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेकार कामों में अपने आप को ना लगाए। और एक मसला ये भी हमारे इलाकों में पेश आता है कि छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को हम एहतिकाफ में बिठा देते हैं। उनका एहतिकाफ में बैठना जायज है, सही है, लेकिन अहकर की राय ये है, चूंकि हमने मस्जिदों के अंदर हालात देखे हैं कि जब बच्चे एहतिकाफ में बैठ जाते हैं, बच्चा अगर वालिद के साथ बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, दादा के साथ बैठ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तन्हा बच्चों को जो अभी नाबालिग है, बेरिश है, दाढ़ी उनको नहीं है, उनको जो है एहतिकाफ में भेजना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो खेल कूद में लग जाएंगे और जो है बेकार में लग जाएंगे और दूसरों का भी एहतिकाफ इसमें खराब होगा। हाँ, अगर बच्चे समझदार हैं और वो जो है इबादतों का एहतमाम समझते हैं, मस्जिद का एहतराम समझते हैं, तो ऐसे बच्चों को एहतिकाफ में बिठाने में कोई हरज नहीं है। और एक मसला ये है कि क्या गुस्ल करने के लिए हम मस्जिद से बाहर जाते हैं? मसलन 10 दिन के एहतिकाफ में जुमा आता है, तो क्या जुमा का गुस्ल करने के लिए हम बाहर जा सकते हैं? इसका जवाब ये है कि हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि फर्ज गुस्ल अगर है तो ही वो हाजत असली में शुमार होता। सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए या बदन पे मैल आ गया, मैल साफ करने के लिए, उसको जो है हाजत असली नहीं कहते, उसको जरूरत के दायरे में नहीं रखा है फुकहा ने। लिहाजा अगर कोई ठंडक हासिल करने जाता है गुस्ल करने के लिए, तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। अब वो नफिल एहतिकाफ हो जाएगा, फर्ज सुन्नत एहतिकाफ उसका बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही बाज लोग सिगरेट पीने के लिए इफ्तार कर लेते हैं, करने के बाद बाथरूमों के पास जाके ठहर के सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलना, इससे भी एहतिकाफ टूट जाता है। वो सिर्फ जो है वजू मौजूद है अपने पास, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, साबुन से मुंह धोने के लिए वजू खाने में चले आते हैं, इससे भी एहतिकाफ टूट जाता है। हाँ, अगर कोई जो है अगर कोई ऐसा है कि वजू कर रहा था, वजू के दरमियान ही में उसने दांत घस लिए और वजू के दरमियान में ही उसने जो है साबुन इस्तेमाल कर लिया, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन महज दांत घसने के लिए बाहर टहलना या महज जो है साबुन से मुंह धोने के लिए बाहर जाना, इससे एहतिकाफ टूट जाता है, इसका एहतमाम करना चाहिए। और भी जो है बहुत सारी बातें हैं एहतिकाफ के सिलसिले में कि इंसान को चाहिए कि तहज्जुद का मामूल बनाए। मस्जिद में अगर है तो तहज्जुद पढ़े, बहुत बेहतर बात है। और जो है शबे कदर की तलाश में 5 रातों को जाग कर गुजारने की कोशिश करे। अगरचे कि वो नहीं जागेगा तब भी इबादत में ही शुमार होगा, लेकिन जाग कर इबादतों और दुआओं के साथ अगर हम इस रात को हम तलाश करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए मुफीद होगा। और शबे कदर की तलाश के लिए एहतिकाफ के अलावा कोई मुतबादिल नहीं, एहतिकाफ के तरह बेहतर कोई मुतबादिल नहीं। एहतिकाफ में इंसान चला गया तो जरूर भी जरूर उसको शबे कदर मिलती ही है। बाहर रहने वाले कभी 27 को जाग लिए, कभी 23वीं को जाग लिए, कहीं 29वीं को जाग लिए, ऐसा होता है। 5 रातें नहीं जागते, हालांकि हदीस में यह है 5 में से कोई एक रात होती है। तो बाहर रहने वालों को यानी जो गैर मुतकिफ है उनको भी चाहिए कि वो शबे कदर की तलाश करे। हाँ, एक बात जहन में आ गई, शबे कदर की तलाश हम इशा से समझते, मस्जिद में ताखिर से नमाज रख देते 9:30 बजे से, अब हम समझते 9:30 बजे तक रात शुरू हो रही, नहीं, इफ्तार से ही रात शुरू हो चुकी है। इफ्तार से ही हमें एहतमाम करना चाहिए, इफ्तार से ही हमें इबादतों में जिक्र और अज़कार में लग जाना चाहिए। ये चंद बातें थे जो मैंने आपके सामने रखी है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर जिसकी जो तफसील तलब है, अगर किसी को कोई मसला पूछना हो तो हमारे नंबर पर जो हमने पोस्ट दिया है
उस पर सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, या जो है हमारे वीडियो में ईमेल आईडी पर भी आप जो है अपना सवाल भेज सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है इस साल जितने लोग भी एतिकाफ का इरादा कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, और जो एतिकाफ में बैठे अल्लाह उनके एतिकाफ को कबूल फरमाए, शब कदर की तलाश अता फरमाए, उनकी दुआओं में हम सबको हिस्सा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।